बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बनो मैं हूं खान अली। तो अज असी बैठे हाँ तो सारे दोस्तों के सामने असी एक चीज़ लैके आए हैं कि असी काम किस तरीके नाल करने हैं। मैं अज तक किसी को वीडियो के विच नहीं दिखाया तो पहली बार दिखान लगा वा अपने दोस्तों को, वीरां नूं, भैनां नूं जिहड़े मेरे नाल जुड़े ने। तो साडा तरीकाकार यह हुंदा वे कि पहलां सारिਆਂ तो पहलां असी तस्दीक करने कि ये बंदा वाकई हकदार है, मजबूर है। असी उस बंदे नूं फिर वीडियो के सामने लैके आउंदे हां, क्योंकि मेरा मिशन है रोज़गार का। क्योंकि मैं पहला भी कह चुकिया हाँ कि मैं रोज़गार दे सकना वा, क्योंकि मैं चाहना वा कि साडे मुल्क दे विच बड़ी गुरबत है, बहुत ज़्यादा गुरबत है। तो मैं चाहना वा कि मैं उन्हां दोस्तों नूं वेखां कि जिहड़े मजबूर ने, बहुत ज़्यादा मजबूर ने, मैं उन्हां नूं रोज़गार करके दां। तो अज असी बैठे हाँ क्योंकि मैं अगे भी इस तरह ही बह के उन्हां दोस्तों की, वीरां की वीडियो बनांदा हाँ। मेरे कोल सुबह तो शाम तक लोग आते हैं। कई दोस्त जिहड़े ने जिन्हां दा पैकेज बन जाता है, कई दोस्त है जिन्हां दा पैकेज नहीं बनता। क्योंकि मैं अक्सर कहना वा कि तुहाडा पैसा मेरे ते अमानत हुंदा है, तो मैं चाहना वा कि तुहाडी अमानत उन्हां तक पहुँचावां कि जिहड़े वाकई लोग हकदार ने। तो भाईजान आओ तुसीं जरा। वालेकुम सलाम। की नाम है तुहाडा? तसव्वुर मजीद भट्टी। तसव्वुर मजीद भट्टी साहब। तसव्वुर मजीद भट्टी साहब, तुसी काहदे आस्ते आए हो साडे कोल? मैं रोजगार वास्ते आया, तुहाडे जो फील करदा। रोज़गार आस्ते आए हो जी। पहला तुसी की करते हो? पहले मैं एक शॉप रखी सी छोटी जी, दुध दही दी। दुध दही दी। जी, कि चलो मेरा रोजगार चलता रहेगा। जी जी। लेकिन उन्होंने चलाने मैं मजीद करदे थले दब दिता। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ मैं बीमार हो गया, अटैक हो गया। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ जी, ਗਏ? क्योंकि करदा नहीं सी दे सकदा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ? जी, मैं 2 महीने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 11 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। 11 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। बेवा दे नाल ही कीती है ना, तलाक याफ्ता है ना जी। बेवा उन्होंने कहा जाता है ना कि जिन्हों तलाक हुई हो जी। तो ये तसव्वुर साहब ने जो साढ़े कोल आए ने, एक इन्हों गल समझाई ही कि भाईजान रोना नहीं, क्योंकि जो आए ने मेरे को रोन लग पे सन। मैं इन्हों एक गल समझाई कि रोना नहीं, क्योंकि मेरे को लोग आते हैं कि जेडे वाकई मजबूर ने, हकदार ने। तो अक्सर लोग मैनू कहते हैं कि यार तू वीडियो के अगे बिठाना है इंज दे भाइयों नूं, मावां नूं, बजुर्गां नूं। देखो, अगर मैं नहीं बिठावांगा किवें पता चलेगा कि ये बंदा मजबूर है। कई लोग मैनू बैड कमेंट करते हैं, तू वैसे मदद कर दिया कर, तू वैसे इस तरह कर दिया कर। मैं अक्सर कहना वा कि भाईजान अगर मैं नहीं दसांगा कि किवें पता लगेगा कि यार यह बंदा मजबूर सी, हकदार सी। यार वीडियो दे विच बह के कमेंट करना बड़ा आसान है। कदी तुसी मेरे नाल आके ब्याह करो, इन्हां लोकां दी मजबूरियां सुनिया करो। ये वो लोग ने, तुहाडी अज तक किसी रिश्तेदार ने मदद की? उस तो बाद किसी चाचे ने, बाबे ने, ताए ने, किसी यार दोस्त ने तेनू आख्या तुहानू यार मैं तेनू कारोबार करा के देना? नहीं करा के दिता। ए वेखो, यही चीज़ां ने मैं दोस्तों को, वीरां नूं यही समझाना चाहना वा कि यार अगर किसी की मदद हो रही है ना, ए वेख्या करो कि यार एक बंदे का भला हो रहा है। तो वो जरा वेख्या करो कि यार एक बंदे का भला हो रहा है, दुआ करन दी बजाए उतो बैड कमेंट करन लग पैंदे ने। मैं बोलना इस वजह तो फिर कि यार तुहानू शायद समझ आ जाए, तुहानू इस चीज़ की समझ आ जाए तुसी किन्ने कुछ लोगों की मदद की है। ये सोशल मीडिया वे, सोशल मीडिया के बहान का यह मतलब है कि कई दोस्तों को पता चल जाए, कई वीरां को पता चल जाए कि यार खान अली यार एक भाई की उन्हें मदद की है ना, वो अल्लाह की रज़ा से की है। इस बंदे का रोज़गार चल जाएगा, अपने बच्चों की कफालत करेगा,
ਜੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੇਲੇ ਤੋਂ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਣਾ ਕੀ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਜੰਮਲ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੈ, ਤਸੱਵਰ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਤਜੰਮਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ? ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲਿਖੀ ਦਾ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।